Good morning, students. Myself, Shilpa, lecturer in English, Vishwamanava Composite PU College, Chitradurga. Yes, today in this class we are going to discuss about your 11th chapter of English, that is Japan and Brazil Through a Traveler's Eye, which was written by George Michaels. As the word itself indicating you, it is a travel writing. See, here the narrator is going to depict you about two countries. One is Japan and second one is Brazil. See, before going to discuss about Japan and Brazil, let me discuss about travel writing, what it is. Before going to reveal about travel writing, what is traveling? Usually people like traveling. Why? Means it gave a mental pleasure and also enhance our happiness, and also it gave relaxation, as we know that. See, ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟನೇ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೈಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ ನೀಡ್ traveling once in a year to relax our mind and body also. It gave a happiness for that. See, when we visit another place or alien place, means unknown place, what do you identify there? What all the concept you came into in your mind? See, firstly their behavior, their gesture, and also their food habits, their lifestyle, etc. Like this way, these are all the concepts while we visit an unknown place or alien place, we can get that. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ದಿರೋವಂಥ ಪ್ಲೇಸು, ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದೇನು, ಅಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಚರು, ಅಲ್ಲಿಯ ಬಿಹೇವಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಸ್ಚರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೇರೆಯೇ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲರ್ನ್ about the behavior, gesture, and also their food habits, their lifestyle, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ದ ನರೇಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಜಪಾನ್ and second one is Brazil. In under Japan you have a Japanese mannerism, and under Brazil traffic. Under mannerism means under Japanese mannerism we are going to study about their culture, their behavior, their mannerism, how they were ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ there also their lifestyle, how ugly their lifestyle was where we compare to others, and also their lifestyle was different from others also. Here Japan also we can identified. See, before going to reveal about Japanese mannerism and Brazil traffic, let us discuss about what is travel writing. See, here before going to explain about travel writing, let me reveal you about the blueprint of this chapter.
Here in this chapter which is carries, they will also ask you 1 marks question and also 4 marks is compulsory. 4 marks question which was coming in this lesson was compulsory, they were given. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಲೆಸನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ರ್ಯಾದರ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್. ಸಿ, travel writing. What is travel writing? Travel writing is about writing one's experience of traveling and visiting alien places. As a genre of writing, it is as old as 2nd century, when travelers to Greece recorded their experience in the form of a diary. With the invention of new techniques of navigation and sea voyages during the 9th and 10th century, travel writing become popular as more number of people began to explore new places on the globe. Soon such trips started getting royal patronage and support. See, travel writing initially or usually, what is travel writing means? Travel writing is a one's experience of writing and visiting alien places. Alien means unknown places. As it is also a genre of writing. Genre means type of writing. It is old as 2nd century. See, ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜನರಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೈಲ್ ವಿ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸಿ, ನಾವೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಪ್ಪ ಹಳೆಯದು? ಆ್ಯಸ್ ಅ ಜನರ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಸ್ 2nd century. It is a genre of writing, means it is also a kind of writing which is old as 2nd century. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು? when travelers to Greece recorded their experience in the form of a diary. when the travelers for the first time, the travelers to Greece, they recorded their experience in the form of a diary with the new invention of new techniques of navigation and sea voyages. Navigation means Diksuchi and sea voyages means traveling on sea, which is considered as a voyage during the 9th and 10th century. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಪ್ಪ ಹಳೆಯದಿದು? 2nd centuryಯಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೀಸ್, they recorded their experience in the form of a diary. Initially, they written their experience in the form of a diary. Not only they write their only experience, they invented, means they invented. Invention means ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. Invented new techniques of navigation. Traveling on sea, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಏನನ್ನ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಇವರು? ಅವರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನು ಡೈರಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ popular as more number of people began to explore new places on the globe. See, as we all know that in our globe, initially we don't know about the each and every piece of the earth. Each and every piece on this earth which was invented and also written about. Then only we are able to see that. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ನಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಒಂದೊಂದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರೋದು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿರೋ ಅಂಥದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್
As more number of people began to explore new places on the globe, soon such trips getting royal patronage and support. Initially, the people who are interested only they invented the places, but laterly it was getting royal patronage and support. ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಲಿತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ 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 ಇವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದವು ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕಿಂಗ್. ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಿತ್ತು, ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಇದ್ದ, ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನಿಷಿಯಲಾಗಿ ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅವನು ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ 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 ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ರಾಜರು ಕೂಡ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜನ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕತ್ಕೊಂಡ. ನ್ಯೂ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯೇಜಸ್ ಈವನ್ ವರ್ ಕಮಿಷನ್ಡ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಕಮಿಷನ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಯಾರು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು, ಕಮಿಷನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ದಸ್ ಫೈನಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ travel writing ceased to be just description of new place born out of curiosity and gained political overtones. What is travel writing? When they ask you about in 1 marks, what is travel writing? It is a description of new place born out of curiosity. It is a definition, underline that. Now, even after much of the earth has been explored and almost every piece on this earth has been written about, as I told you, each and every pieces on this earth which was invented and written about by the travelers, those who are interested, they usually what they did, they invented each and every piece on this earth and written about. Now we get the information of places in the Google and internet also. How we get? Those are all imbibed into Google. ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ, ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ವಾ? ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಬೈ ದ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈಕ್ TV ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸರ್ಸು ಮತ್ತು TV ಯೂಸರ್ಸು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು TV ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ TV ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗು ಕೂಡ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇಷ್ಟರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ
ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಬರೀ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 50 years and has become a part of cultural studies program in many universities. Travel writing is no longer viewed as a product of some innocent curiosity or an attempt to understand and align culture objectively. Rather, these narratives are telling comments on how a culture gets represented by another, and in the process subtly uphold some cultural values as somehow superior and universal than another. See, travel, as I told you, it is not only a description of a new place born out of curiosity. See, it comes under serious scholarly study in the past 50 years, so that it had become a part of cultural studies program in many universities. From last 50 years it get a very serious scholarly study, scholarly ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ತುಂಬ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಕತ್ಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ. Travel writing is no longer viewed as a product of some innocent curiosity. Travel writing is no longer viewed as a product of some innocent curiosity. As I told you, it is not only a description of new place born out of curiosity. It is an attempt to understand and align culture objectively. ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೈನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಅನ್ನೋನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಸತ್ಯಬದ್ಧವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ಕೂಡ ಯಾವುದಾಯಿತು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ರಾದರ್ ದೀಸ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅನದರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, first one. Secondly, it is a description, it is an also attempt to understand align culture objectively. Thirdly, these narratives are telling a comment on how a culture gets represented by another. 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಬ್ಲಿ ಅಪೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಹೌ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನದರ್. ಫೈನಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಬ್ಲಿ ಅಪೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಹೌ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನದರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಚರು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಜಪಾನೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೋವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಐನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಬೋವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, it is not only a description of new place born out of curiosity, but it is an attempt to understand align culture objectively, secondly. And thirdly, these narratives are telling how a culture which was represented by
another. And finally, from this process, travel writing, some cultural values are superior and universal than the another. This is about your travel writing. Write down in your key points. When you watch this video, write down the key points what I am revealing to you. Next, first country, that is Japanese mannerism. As I told you that in this chapter, George Mikas is going to describe you about Japanese mannerism, and secondly, Brazil's traffic. So, firstly, he introduced Japanese mannerism, means Japanese are considered as a well-mannered people across the world. Why it is so? The question which was arised, that the Japanese are considered as a well-mannered people. Why it is considered so? Why? What is the reason behind they were considered as a well-mannered people? ಅವರು ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಜಾರ್ಜ್ ಮೈಕಸ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಅ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಮಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. People who live on a hopelessly overcrowded island have to respect one another privacy, or rather would have to if they had any privacy, but they don't. So, courtesy has a double function. It is courtesy and it is substitute privacy. Take for example the little red telephones in the streets, shops, halls of hotels. The instrument is situated on a table. See, a quarter of an hour in Japan will convince you that they were among the exquisitely well-mannered people. Only you spend 15 minutes in Japan, you convince that you are among well-mannered people. Exquisitely means very good. You are among very good and also well-mannered people. A quarter of an hour in Japan, quarter means only 15 minutes, will convince you that you are among exquisitely well-mannered people. People who live on hopelessly overcrowded island have to respect one another privacy. This Japan is considered as a hopelessly overcrowded island. Why it is considered as a hopelessly? Because natural calamities occurs there. That is why there is no hope for living. If they sleep today, tomorrow they may be not having the chance to get up. That is why it is considered as a hopelessly. ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲಾಮಿಟೀಸು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕು, ಸುನಾಮಿ ಅವು ಇವು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೋಪ್ಲೆಸ್ಲಿ, ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಅದು. ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್. Island, as you know that, a land which is surrounded by water, it is considered as a island. In Kannada we can call it as a dvipa. ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿದ್ದು ಮಧ್ಯ ಭೂಮಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಪಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕು. ಇದು ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ people who live on hopelessly overcrowded have to respect one another privacy, or rather would have to if they had any privacy, but they don't. As I told you, it is an overcrowded island. There is no space for them separately to live privately. So they gave highly respect for privacy. That is why the narrator is revealing that they are considered as a well-mannered people.
that is the only reason they are considered as a well-mannered people. So, first thing, they gave highly respect for privacy. If they had any privacy, but they don't. As we know that it is an overcrowded island, that is why they don't have the separate space to spare for privacy. So, that is why courtesy has a double function. ಕರ್ಟಸಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸೌಜನ್ಯ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನರೇಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀಸನ್ನು. ಅವರು ಪ್ರೈವೇಸಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೈವೇಸಿನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕರ್ಟಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೇರ್. ಕರ್ಟಸಿ ಅಂದರೆ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕರ್ಟಸಿ ಓನ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ. ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬದಲಾಗಿ ಕರ್ಟಸಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಲಿಟಲ್ ರೆಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, ಶಾಪ್ಸ್, halls of hotels. For example, as we all experienced about STD and also ISD, and also in our country we have a coin booth, those who are kept at the shops, alva. For STD ISD we have a separate booth, but coin booths they are kept at the shops, in public. Like the same way here also the little red telephones in the streets, shops, halls of the hotels. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿಡ್ತಿದ್ರು? ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, shops and halls of the hotel. The instrument which is situated on a table or on a counter, they have no space to spare for booths. Why they kept those little red telephones on the streets, shops, halls of the hotel? Because they don't have the space to spare for separately booths as we have like our STD and also ISD. STD ಒಂದು ಬೂತ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ವ, ಆ ಬೂತನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಶಾಪ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ and also halls of the hotels. So there you conduct your most confidential business transactions, your intimate love quarrels in public, yet in perfect privacy. ನೋಡ್ರಿ, ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಲವ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್, ಯುವರ್ when the lovers break up, they also talk their own views in public also with perfect privacy. Any passerby could listen in, but nobody does that. ಯಾರು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡೋರು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್, ಅ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ರಿಸೀವರ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟಲ್. ಕಾಸ್ಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಟೆ, ಫೋರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಯಿತು, ಅವನ ಟೆಲಿಫೋನ್ ರಿಸೀವರ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಅವನು ರಿಸೀವರ್ನ ಏನು ಕೊಲಿಸಿದರೆ? ಕೋಟೆ. ಅವನು ಮಾತಾಡೋದು ಆ ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿನೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೈವೇಸಿ. ದೇ ವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್. ಜಪಾನೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ this is the first reason. They gave highly respect for privacy. That is why they are considered as a well-mannered people. Secondly, you will of course immediately notice their mania for bowing. Everybody keeps bowing to everybody else. First thing, they gave highly respect for privacy. Secondly, mania for bowing. Mania means unmada, bowing.
ಸಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೋವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಬೋವಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೌ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ದ ಸೆರಾಮೋನಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಚಾರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ವಿತ್ ಸೆರಾಮೋನಿಯಸ್ ಸೋಲಮಂಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮಿಟಬಲ್ ಗ್ರೇಸ್. ಸೋಲಮಂಟಿ ವಿಧಿವಿಧಾನವಾಗಿ ಆಫ್ ಅ ಕೋರ್ಟಿಯರ್, ಒಬ್ಬ ಕೋರ್ಟಿಯರು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆನ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೋಲಮಂಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ ಯೆಟ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಟಬಲ್ ಗ್ರೇಸ್. ಇಮಿಟಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ we also start bowing when we spend hours there. We also started bowing ourselves also. That is why it is imitable, means usually it is an imitable grace, means imitate ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. Bowing is neither less nor more silly than shaking the hands or kissing the cheek. ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು it is very silly. What is very silly? Bowing is very silly when we compare to shaking the hands or the kissing the cheek. Western countries usually when they met, they usually kisses to the cheek. We usually did namaskar and also gave a handshake with our friends. ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವರು ಕಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಬವ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಅನ್ಸೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವೈಂಟರ್, ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮಲ್, ಮೋರ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್. ಕ್ವೈಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಔಪಚಾರಿಕವಾದಂಥದ್ದು, ಮೋರ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಳೆದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಚುಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಬಲ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, we also started getting imitate when we spend an hour there. When we spend an hour, we also started getting bowing. After a few hours you start bowing yourself. That is why it is also considered as a infectious ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂಥ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಏನು, when we spend few hours there we also started bowing ourselves. That much of infection or imitable grace it is, which is bowing is. See, after a few hours you start bowing yourself. ನಾವು ಬೌ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಬೌವಿಂಗ್. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಬೌ, ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಬೌ, ವೇರ್ ವಿ ಬೌ, ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ವಿ ಬೌ. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬೌ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೌ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬೌ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇನ್ ಬೌವಿಂಗ್. ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ರೂಲ್ ಟು ಬೌ, ಹೂ ಬೌಸ್ ಟು ಹೋಮ್, ಫಾರ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್, ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯು bow too deeply or not deeply enough. You bow to the wrong man at the wrong time. You do not clap your hands in front of you, which is bad, or you do, which is worse. See, as I told you, but you bow too deeply or not deeply. ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬೌ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೂ ಡೀಪ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೌ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಎನಫ್. ಯು ಬೌ ಟು ದ ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ದ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಆರ್ ಯು ಡೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್. ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್, which is considered as very bad in society.
we do not clap for ourselves, we clap for others ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ನಮಗೇನೆ ಏನು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ you will discover that Japanese have a complicated hierarchy in bowing. So that these Japanese invented a complicated hierarchy in bowing. ಅಲ್ವಾ, ಜಪಾನೀಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೌವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ, you will discover that Japanese have a complicated hierarchy in bowing. Who bows to whom, how deeply, and for how long? For this question, who bows to whom, how deeply, and for how long? ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಸೂತ್ರನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಅರ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಾ which laid down that if two cars met at an intersection, neither was to move before the other had gone. Who bows to whom, for how long? For this question they invented an answer. What is that? One of the American states had an early traffic law. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ ಇತ್ತು, which led down that if two cars met at an intersection, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ದ ಟೂ ಕಾರ್ಸ್ ಮೆಟ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದೇ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ದ ವೈಲ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೈದರ್ ವಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಎರಡು ಕಾರು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ನೈದರ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದು ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಟೂ ಜಪಾನೀಸ್ ಬೌ, ನೈದರ್ ಈಸ್ ಟು straighten up before the other stands erect in front of him. In the same way, if two Japanese bow, neither is to straighten up before the stands erect in front of him. ಇಬ್ರು ಜಪಾನಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಬೌ ಮಾಡ್ದನೋ ಎದ್ದೊಳೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಅಸ್. ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟಬಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ while they were bowing, these are all the aspects they considered. They manage it without difficulty, and even the smallest difference in rank, standing age, social position will be subtly reflect in split second. One man's bow is shorter than the other. See, they are, when we look over about the bowing, it is complicated for us, but they manage it difficult, no difficulties at all. When they are bowing, they consider the concept of rank, standing age, social position. See, one man's bow is shorter than the other. They bow like this. One man's bow is shorter than the other. While they bowing, they consider the rank, means first, second, age, elder and younger, and social position, higher position and lower position. Like this way, they bow each other. In a split second, they understand about their position and they bow. In a split second, what is their position? Either I have to bow less than him or not ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೌ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೌ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಏನು ನಮಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನಿಸೋದು, ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೇನೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೌ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಿ ಸಮ್
In many cases there are clear cut differences in position and no difficulties at all. In some of the cases there is no difficulties at all. They bow in very clear way. That is why they did a basic rule inside the family also. The wife bows to her husband, child bows to her father, younger brother to elder brother, and also sister bow to all brothers of whatever age. Like this way they made a basic rule inside the family. See, up to the mark in this class I revealed you about travel writing and also Japanese mannerism. In tomorrow's class we will continue in the further continue about further aspect of bowing. Up to this mark we reached the point. I hope you all understood this lesson. If you have any doubts, please WhatsApp me. Thank you.